अक्ष न्यूज वेख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਵਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਪਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ परमजीत सिंह सोही जो कि आलोवाल स्कूल दे विच बतौर श्री सिक्ख्या के लैक्चरर हैं, दूसरे साडे मेहमान हैं सुखराज जिंदल जी जो कि सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल गज्जू माजरा दे विच बतौर अध्यापक हैं। सो जी गल करते हैं अध्यापक दिवस की। ये अध्यापक दिवस किस मंतव लई बनाया गया है, इस दी की महत्ता है? अध्यापक का जिहड़ा किता है इसनूं नोबल प्रोफैशन कहा जाता है। जे साडे चंगे अध्यापक होणगे तां वो चंगी सिक्ख्या बच्चों नूं देणगे अते साडा समाज उन्ना ही तरक्की करूगा, उन्नति करूगा। इस दे संबंध च मैं तुहानूं एक गल दसनी चाहना कि हिटलर ने जद यहूदियों ते जुल्म कीते तां वो तबाह हो गए सन। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हां दे वफद नूं अमरीका ने यह कहा कि तुसीं दसो की चाहुंदे असीं तुहाडी किस तरह हैल्प करिए। तो उन्होंने इक्को गल की मंग की कि सानूं एक चंगी सिक्ख्या दिओ, सानूं कोई धन दौलत जमीन की लोड़ नहीं है, सानूं सिक्ख्या की लोड़ है। बिल्कुल। ते अज तुसीं देख लो जिन्ने भी नोबल प्राइज़ संसार विच दिते गए ने तां वध तो वध तकरीबन 70% के अराउंड नोबल प्राइज़ कल्ले यहूदियों के हिस्से आए ने ते बहुत ही घट आबादी है उन्हां दी। सो जिहड़ी सिक्ख्या है वो बहुत ही एक इंसान की जिंदगी विच महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो जिहड़ा ये तुसीं अध्यापक दिवस की गल करते हो, ये मनाउणा, उसनूं एक सन्मान देना ताकि वो मोटीवेट होके होर इसनूं वधिया ढंग नाल अपनी जिम्मेवारी निभावे अते समाज दे विच तरक्की विच अपना योगदान देवे। सोही साहब, जिहड़ी साडी संस्कृति साडा कल्चर है भारत दा बहुत ही पुराना है। बहुत जिहड़े ग्रंथ ने वख-वख धर्मां दे लिखे गए ने, जिथे सानूं परमात्मा नाल जुड़न की गल कीती गई है, उत्थे समाज दे सानूं चंगा बनन दी भी प्रेरणा दित्ती गई है। ते वो जिहड़े ग्रंथ ने साडी जिहड़ी एजुकेशन साडी पढ़ाई दे नाल भी संबंधित ने, तां उस समय दे विच स्कूल कॉलेज नहीं सन ते जिहड़े गुरु ने अपने शिष्यां नूं जिहड़ी सिੱਖਿਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿష్य ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਿष्य ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਦਾ, ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। इतिहास तुसीं पढ़ते होवोगे तो जिहड़ा चाणक्य सी उहदा किन्ना सत्कार सी और उसने अपने शिष्य नूं इस काबिल बनाया कि वो सारे भारत दा राज भाग उहदे हत्थ विच आया। बिल्कुल। सो एक जिहड़ा एक रिश्ता है, एक बड़ी निग वाला रिश्ता है। जिस तरह माँ का अपने बच्चे नाल मोह हुंदा है, एक शिष्य का, एक टीचर का, एक अपने शिष्य नाल भी उस तरह का मोह हुंदा है। पर सोही साहब, किते ना किते कुछ घटनावां ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਪੌਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, बिल्कुल वापरती है तो बहुत माड़ी गल है। क्योंकि एक अध्यापक एक बच्चों लिए एक मिसाल होंदा है। उसके विहार नूं देख के, उसके तुरन फिरन के ढंग नूं, गलबात नूं देख के बच्चे उसकी नकल करते हैं और इमीटेशन, नकल करना सिक्ख्या का एक अंग है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह के बच्चे आपां कहना माँ बोली है, फस्ट टीचर माँ है। बिल्कुल बिल्कुल।
ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਟੀਚਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੀ ਕੋਕੋ ਉਹ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਜੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਡੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਡੀਓ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਗਏ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੋਹਤਰਵਕ ਪਸਵਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਸਵਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੋਲੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਖਰਾਜ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 100% ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਸੋਈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹ ਘਟੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, WhatsApp ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਿਵਸ 'ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ 'ਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਕਸ਼ ਨਿਊਜ਼।